තිබුණත් අපි දැන් පටන් ගන්න තැන පටන් ගන්නවා my future career. Although there are lots of job opportunities, so although there are lots of employment opportunities, රැකියා අවස්ථාවන් employment opportunities ගොඩාක් තිබුණා වුණත් ලෝකේ, although there are lots of employment opportunities or job opportunities in the world, මගේ අනාගත career එක විදිහට මම තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I have decided නැත්නම් I have decided මම තීරණය කළා දිනවා නැත්නම් I have decided to choose මම තෝරගෙන තියෙනවා I have decided to choose නැත්නම් I have chosen මම දැනටම chosen කළා දිනවා මම දැනටම තෝරාගෙන දිනවා I have decided නැත්නම් I have chosen. Although there are lots of job opportunities or employment opportunities, I have decided to choose මම තීරණය කළා දිනවා I have decided to choose මම තීරණය කළා දිනවා I have decided to choose කද තෝරා ගන්න මම තීරණය කළා දිනවා I have decided to choose my career මගේ career එක in the field of මෙන්න මේ field එකකින් අපි දමු in the field of medical science අපි දමු medical science මම medical science වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් medical science පැත්තෙන් තමයි මම ඒ field එකෙන් තමයි මම මගේ future career එක තෝරගන්න හිතන්නේ. අපි දැන් මේ පටන් ගන්න තැන මෙහෙම වෙනවා. Although there are lots of job opportunities නැත්නම් employment opportunities ලෝකේ ගොඩක් රැකියා අවස්ථා කොයිතරම් තිබුණත් although there are lots of job opportunities or employment opportunities in the world, I have decided to choose මම තීරණය කළා තියෙන්නේ I have chosen or I have decided to choose මම තීරණය කළා තියෙන්නේ I have decided to choose my career. I have decided to choose my future career. මගේ අනාගත career එක විදිහට මගේ අනාගත රැකියාව විදිහට මම තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ from the නැත්නම් in the field of medical science. medical science field එක තමයි මම වෛද්‍ය විද්‍යා ශාස්ත්‍රය තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. උදාහරණයකට වෙන එක in the science of in the engineering field එක තමයි මම හිතන්නේ civil engineering field එක, electronic engineering field එක නැත්නම් in the field of marketing field එක තමයි මම හිතන්නේ in the field of teaching education අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තමයි මම හිතන්නේ මගේ career එකට තෝරගන්න. ඔයගේ තමන් කැමති ශාස්ත්‍රය ගැන ලියන්න ඕන. මම ලියන එක කොපි කරන්න එපා කියන විතරයි මට කියන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නැති එකක් ගැන ලියනවා වඩා සතුටු වෙනවා මම කියන්නේ නැති එකක් ගැන ලියනවා. ඊළඟට මම කියනවා ඇත්තටම මේ medical science එක ගැන මම ලියනවා. මම පුද්ගලිකව මම පොඩි කාලේ ඉඳලා මගේ ambition එක උනේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. උදාහරණයක් මම ගොඩක් කැමති මේ ඒ career එකට. මොකද කියන්නේ my childhood dream, my childhood ambition මගේ childhood ambition එක මගේ කුඩා කාලේ සිට ambition එක my childhood ambition නැත්නම් my childhood dream මගේ childhood dream එක මගේ ළමා කාලේ සිහිනය my childhood dream or ambition was also to be a doctor කෙනෙක් වෙන්න නැත්නම් to be a surgeon කෙනෙක් වෙන්න. My childhood dream or නැත්නම් my childhood ambition මගේ childhood ambition එක මගේ ළමා කාලේ තියච්ච childhood එකත් was also to be a doctor. එනිසා මම future career එක විතර doctor කෙනෙක් වෙන්න තමයි ගොඩක් කැමති. අපිට ලියන්න බලන්න so as my future career මගේ future career එක විදියට I wish to be නැත්නම් I love to be නැත්නම් I wish to be a doctor or doctor of medical science නැත්නම් I wish to be නැත්නම් I love to be I hope to be මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. මොකද මේක ඊටාම දැන් මම එක පැත්තකින් කිව්වේ මේ පැත්ත ලියන්න එපා කියලා මං කිව්වා. මේ මං කියන පැත්ත කියලා නැතුව වෙන එකක් ගැන ලියන්න තමන්ට හොඳයි ප්‍රැක්ටිස් එකට. My childhood ambition is or my childhood dream මගේ childhood dream එක නැත්නම් my childhood ambition නැත්නම් my childhood dream is to be a doctor. My childhood dream is to be a doctor නැත්නම් my childhood dream my childhood ambition was to be a doctor. මගේ childhood dream එකත් උනේ නැත්නම් ambition එක උනේ doctor කෙනෙක් වෙන්න එක. So as my future career මගේ future career එක වශයෙන් as my future career I wish to be as my future career I wish to be a doctor. මම කැමති වෙන්නේ doctor කෙනෙක් වෙන්න. අපි ලියනවා මම පුද්ගලිකව මේ වෛද්‍ය වෘත්තියට කැමතියි. අපි තුමු personally I
personally personally in my personal choice මගේ personal choice එක නැත්නම් personally මම කැමති හරි I wish to be I wish to be uh, I wish to be a doctor for so personally I wish to render my service render කියන්නේ RENDER මගේ සේවය ලබා දෙන්න. අපි මේ අලුත් වචනයක් ඉගෙන ගන්නවා. I wish to render my service. I wish to render my service to my motherland to the motherland මගේ මව් රටට මොකක් හරි සර්විස් එකක් සේවයක් පෙරලා කරන්න මම කැමතියි. නැත්නම් I wish to I wish කියන එක නිතර ලියනවා කැතලක් අපි ලියනවා my aim is to මගේ aim එක මගේ ඉලක්කය උනේ my aim is to render a service RENDER my aim is to render my service මගේ service එක ලබා දෙන්න to my motherland මගේ මව් රටට සේවයක් ලබා දෙන්න තමයි මගේ තියෙන aim එක. එතකොට මේ ඒක ලොකු අපිට මේක එක පැත්තකින් මේක ගොඩක් තෘප්තිමත් රැකියාවක්. එක පැත්තකින් අපි ගත්තොත් in one hand නැත්නම් in one respect එක පැත්තකින් නැත්නම් in one aspect එක අංශයකින් ගත්තොත් in one aspect නැත්නම් in one respect නැත්නම් in one hand in one side උනත් සාමාන්‍ය අදහස එනවා in one side එක අතකින් ගත්තොත් නැත්නම් in a way එක අතකින් ගත්තොත් in a way එක අතකින් ගත්තොත් in one hand in one respect in one aspect එක aspect එකකින් ගත්තොත් in one respect in one hand in a way එක අතකින් ගත්තොත් මේක ඊටාම පුණ්‍ය අපි තුමු නිකන් බොහොම පින් කරගන්න පුළුවන් රැකියාවක්. අපි තුමු this is නැත්නම් treating patients මේ රෝගීන් ප්‍රතිකාර කිරීම treating patients is අපි ගත්ත meritorious නම් වචන ලියන්න MERITORIOUS merit කියලා කියන්නේ පින් වලට meritorious job එකක්. බොහොම පුණ්‍යමය රැකියාවක්. මේක බොහොම meritorious ඒ විතරක් නෙමෙයි බොහොම meritorious වගේම මේක බොහොම noble job එකක්. noble කියන්නේ බොහොම උතුම් රැකියාවක්. බොහොම උතුම් එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තේ මේකේ බොහොම පින් රැස් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම අනිත් අයට කියන්නේ රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරනවා කියන්නේ බොහොම පින් සිද්ධ වෙන වැඩක්. ඒ කියන්නේ meritorious එකක්. ඒකට හොඳ පොයින්ට් එකක් වෙනවා. in a way එක පැත්තකින් ගත්තොත් treating patients is a meritorious and a noble job. මේක noble job එකක්. career එකක්. මේක මේ noble meritorious එකක්. ඒක බොහොම පුණ්‍යමය බොහොම පින් පිරෙන job එකක්. අපි පටන් ගන්න දෙතනින් ඊළඟ ඡේදෙට in a way in one way නැත්නම් in one respect එක අතකින් ගත්තොත් treating patients is a meritorious action. The meritorious and a noble action. ඒක ඊටාම meritorious නැත්නම් ඒ බොහොම පින්වත් බොහොම පින් පිරෙන අපි ගත්තොත් එහෙම හරිම meritorious action එකක්. ක්‍රියාව අනික් අතට ගත්තොත් අනික් අතට මේක සමාජ සේවාව. on the other hand අනික් අතට on the other hand මම කැමති මේ සමාජ සේවාවට I would like නැත්නම් I like this social service. I like this social service and the social dignity කියලා අපි කියන්නේ social dignity කියලා කියන්නේ මේකෙන් අපිට ලැබෙනවා social dignity එකක්. ඒ කියන්නේ මොකද කියන්නේ සමාජයේ ලොකු dignity එක කියන්නේ සමාජයේ ලොකු තැනක් ලැබෙනවා. අපි කියන්නේ social dignity and අපි ඒකට කියනවා social status කියලා. social status එකක්. social status එකක් කියලා කියන්නේ සමාජයේ හොඳ status එකක් ලැබෙනවා. හොඳ තත්ත්වයක් social status එකක්.
අපි ගත්තොත් on the other hand I like the social service. අනිත් අතට මම ගත්තොත් මේක කැමති මම මේකේ social service එකට අපිට මම කැමති මේකෙන් I like to do I like to engage මම කැමති නියැලෙන්න මේ social service එකේ සමාජ සේවාවල් නිරත වෙන්න. I like the social service and the social dignity and the social status. සමාජ තත්ත්වයක් ලැබෙනවා මේකෙන්. ඒ වගේම සමාජයේ හොඳ තාන්න මාන්නයක් අයකකුත් ලැබෙනවා. I like the social service එකටත් කැමති. ඒ වගේම social dignity එකට, social status එකට මේකෙන් මට සමාජයේ ලැබෙන status එකට සමාජයේ ලොකු තත්ත්වයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේකෙන් ලැබෙන social service එකට මම කැමතියි. උඩ පොයින්ට් එකක් ලියනවා. අනිත් එක රැකියාවක ෆියුචර් කැරියර් එකකදී තවත් එකක් තමයි මම කැමති මේකේ ඒ වගේම මම කැමති මේකේ තවත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි මෙඩිකල් සයන්ස් වගේ ෆීල්ඩ් එකක සර්ජන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ශල්‍ය වෛද්‍ය කෙනෙක්, ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේ මම කැමති තවදුරටත් ඉගෙනගෙන තවත් ඉස්සරහට යන්න. ඒ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි තුමන I also hope to study further තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. I also hope to study further and be a specialist. අපි තමු specialist කෙනෙක්, විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්, specialist doctor කෙනෙක් or physician කියලා අපි කියන්නේ physician 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 කියලා කියන්නේ ඔය ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් or surgeon කෙනෙක් වෙන්න කැමති. I also hope to study further. මම ඒ වගේම ගොඩක් කැමති තවත් ඉගෙන ගන්න. I also hope to study further. තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න. I also hope to පොඩි grammar මේ උගන්නන්න කිසිම අමාරු grammar එකක් නැහැ. I also hope to study. ඒ වගේම මම කැමති study කරන්න. I also hope to study further. තවදුරටත් study කරන්න. Hope to study further and be a specialist doctor or a physician. ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් වගේ වෙන තරමටම ස්ටඩි කරන්න ෆර්දර් තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න මම තවත් කැමතියි. ඒකත් I also hope මම එහෙමත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා ඒ වගේම මේකේ මේ වැටුප මට ඉතාම හොඳ වැටුපක් ඒ වගේම මම ෆියුචර් කැරියර් එකට හොඳ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් සාමාන්‍යයෙන් හම්බ වෙනවා salary එකක් හම්බ වෙනවා හොඳ standard and good salary එකක් හොඳ satisfactory salary එකක් අපි කියන්නේ satisfactory කියන්නේ බොහොම සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් salary එකක් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට facilities හම්බ වෙනවා. අනිකුත් facilities ඒ කියන්නේ doctors ලාට හම්බ වෙනවා car permit එකක්, quarters හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට quarters හම්බ වෙනවා, නිල නිවාස හම්බ වෙනවා. එතනින් ගියාම car permit එකක් හම්බ වෙනවා. ඔයගේ පහසුකම් ටිකක් ඔය benefits කියලා අපි කියන්නේ benefits ලබා ගන්න පුළුවන්. අද welfare benefits ගොඩක් ඒවා මොකද ඒවට කියන්නේ සුබ සාධන මට එක ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කියනවා ඒ වගේම මට හොඳ salary එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම I can also get a satisfaction. I can also get නැත්නම් receive මට ලබා ගන්න පුළුවන්. I can receive and I can get a satisfactory salary. හොඳ attractive හොඳ salary එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන්. pensionable job එකක් අපි කියන්නේ pensionable job එකක් කියලා කියන්නේ ළමයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ pensionable job එකක් කියලා කියන්නේ ඒක අවසානයේ මේ විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන රැකියාවක්. ඒක මේ I can receive a good salary. මට good salary එකක් මට හොඳ වැටුපක් ලබා ගන්න පුළුවන්. I can receive a good salary. I can get a good salary රැඩි හොඳ I can get a satisfactory salary. හොඳ සතුටුදායක මට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. satisfactory satisfactory salary එකක් සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන් salary එකක් වැටුපක්. ඒ වගේම and other benefits අනිකුත් benefits තියෙනවානේ such as quarters, car permits and welfare benefits අනිකුත් සුබ සාධන පහසුකම් facilities benefits ප්‍රතිලාභ වගේම ලබන්නත් පුළුවන්.
එතකොට අපි කියනවා මට ටිකක් විවේකයේ අඩුයි. මම ටිකක් විවේකයේ අඩු කෙනෙක් වෙයි. නමුත් මම ඒකට කැමතියි. මොකද මම කැමතියි රෝගීන් වෙනුවෙන් කැප වෙන්න සහ මගේ මේ රැකියාව වෙනුවෙන් කැප වෙන්න. මේ රැකියාවේ ටිකක් අපි රැකියාවේ පොඩි අඩුපාඩුවක් මේ රැකියාව ගැන ලියනකොට හොඳ පැති ගොඩාක් ලිව්වා දැන්. මේකේ හොඳ සෝෂල් ස්ටේටස් එකක්, සමාජ තත්ත්වයක් ලැබෙනවා, සෝෂල් ඩිග්නිටි එකක් ලැබෙනවා, ඊළඟ හොඳ සැටිස්ෆැක්ටරි සැලරි එකක් ලැබෙනවා. ක්වාටර්ස් වගේ සහ ඊට පස්සේ කාර් පර්මිට්ස් වගේ බෙනිෆිට්ස් ලැබෙනවා. හොඳ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා, හොඳ ෆැසිලිටිස් හම්බෙනවා. ඒ ගොඩ හොඳ ඒවා අපි කිව්වා. එක පැත්තකින් මේක සෝෂල් සර්විස් එකක්, සමාජ සේවාවක්. අනිත් එක මිනිස්සුන්ගේ ලොකු රෙස්පෙක්ට් එකක් ලැබෙනවා. we earn a lot of respect එකක් මිනිස්සු ගේ ලොකු ගෞරවයක් ලැබෙනවා. මේක රෙස්පෙක්ටබල් ජොබ් එකක්. ඒ වගේ ගොඩක් ෆියුචර් කැරියර් එක විතර මම මේ වගේ රැකියාවක් තෝරගන්න හිතන්නේ. එතකොට අපි ඒක ලියලා නමුත් මේ රැකියාවේ නිදහස ටිකක් අඩුයි. මේ රැකියාව නිදහස ටිකක් අඩුයි. අපි දුමු this career නැත්නම් my future career has limited freedom එකක්. මේකෙන් දෙන්නේ limited freedom එකක්. මොකද limited freedom එකක් කියලා කියන්නේ? මේකෙන් දෙන limited freedom එකක්. මොකද අපි ඒක කියන්නේ? මේකෙන් ලැබෙන්නේ limited freedom එකක්. ඊටාම සීමා සහිත නිදහසක්. This career gives me a limited freedom. ඊටාම සීමා සහිත නිදහසක් තමයි මේකෙන් ලබා දෙන්නේ. නමුත් මම කැමති කැප වෙන්න. but I like to be dedicated. මේ dedicated කියලා කියන්නේ but I like to be dedicated. මම කැමති dedicate වෙන්න. but I like to be නැතත් I like to dedicate my time කියලා. I like to dedicate my time for the patients ලා වෙනුවෙන් and for my future. මගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මේ patients ලාගේ I like to dedicate my time. මම මගේ කාලය dedicate කරන්න කැමතියි. කාලය කැප කරන්න කැමතියි. DEDICATE. I like to dedicate my time. මම කැමතියි මගේ time එක dedicate කරන්න for the patients, for the well-being of the patients and for the well-being කියන්නේ මේ අයගේ for the well-being of the patients. මේ රෝගීන්ගේ සුභසිද්ධියට ඒගොල්ලන්ගේ well-being එකට for the well-being of the patients. මේ well-being of the patients මේ රෝගීන්ගේ well-being එකට සුභසිද්ධියට එක පැත්තකින් මම කියවදී මේක මගේ කාලය කැප කරන්න. but I like to dedicate my time for the well-being of the patients ලාගේ මේ රෝගීන්ගේ සුවපත්භාවයට මම කැමති එක පැත්තකින් කරන්න. ඒ වගේම for my own future මගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මම කැමති මේ කාලය කැප කරන්න. මම මේ සඳහා දැන් මගේ plan එක future career එකනේ කියන්නේ තාම නැහැනේ. අනාගතේ මගේ බලාපොරොත්තු වනේ. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ මේ සඳහා මගේ තියෙන plan එක ගැන විස්තර කරන්න. අපි ගත්තොත් මේ සඳහා මගේ තියෙන plan එක තමයි අපි කිව්වොත් මේ මම කියනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ I hope to නැත්නම් I will කියලා දැම්මත් I will follow නැත්නම් I will choose bioscience. I will choose bioscience, chemistry and physics for my A levels and somehow get selected to the medical faculty, medical college වෛද්‍ය පීඨයට medical faculty එකට නම් medical වෛද්‍ය විද්‍යාලයට කොහොම හරි get selected වෙනවා somehow and get selected to the faculty of medicine faculty එකට දැන් faculty of medicine faculty එකට වෛද්‍ය පීඨයකට කොහොම හරි මම අතුලත් වෙන්න enter වෙන්න entrance ලබා ගන්න university admission ලබා ගන්න කියන නේද. I will follow this bioscience, chemistry and physics for my A levels and somehow get selected and then get the admission ලබා ගන්න කොහොම හරි ප්‍රවේශය ලබා ගන්න get the admission and then get the access to the medical faculty of medical වෛද්‍ය පීඨයට කොහොම හරි ගන්නවා
ඒක තමයි මගේ එකම ඩ්‍රීම් එක. that's my only dream. ඔය දැන් මම වෛද්‍යවරයෙක් කරලම නැත්තු ඕන ඔයගොල්ලෝ රචනාවේ. හරිද? අපි දැන් මේක එන ලියන්න නැතුව වෙන කෙනෙක් වෙන මාතෘකාවක ලියනවා. මම කැමති ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න. අපි මේ එකක් ලියලා එතකොට අපි ලියනවා මම කැමති මේ මම මගේ ෆියුචර් කැරියර් එක විදිහට මම තෝරගන්න এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එක. এডুকেෂන් ෆීල්ඩ් එකේ මම කැමති ටීචර් කෙනෙක් වෙන්න. ටීචර් කෙනෙක් වෙලා නතර වෙන්නේ නැතුව I like to go get promotions අනම් තව ඇඩ්වාන්ස්මන්ට් එකකට යන්න. එතකොට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් වෙන්න. මොනවා හරි වගේ තව මේ රටේ ළමයින්ට සේවයක් කරන්න. දැන් මේවම ලියලා I want to render my service for my country, for my motherland. ඊළඟට ඒක පැත්තකින් මේක අපි කියන්න පුළුවන් මේක ඇත්තට මේක පැත්තකින් සමාජ සේවාවක්. in one aspect this is a social work, this is in one aspect මේක එක පැත්තකින් ගත්තාම great service එකක්, great social service එකක්. එක පැත්තකින් මේක විශාල සමාජ සේවාවක්. ඔය දැන් ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා කියන එක මේකෙන් අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා ළමයින්ට උගන්වන්න. ඒ වගේ ෆියුචර් කැරියර් එක ගැන වැඩිපුරත් එක මම කිව්වා මෙච්චර ලියන්න ඕනේ නැහැ, පොඩියට මේක ලියන්න ඕනේ. ෆියුචර් කැරියර් එක දැන් තේරුණාද? ෆියුචර් කැරියර් තේරුණාද? කොළමයි ඔය සයිරලෙම ඉන්නවද? ඊළඟ ගියත් තේරුණා. සිතුමිනි ඉන්නවද? ඈ සිතුමිනි නෑ. හොඳයි වැඩි. සයිරිත් නෑ. මං ඉන්නවා සර්. ඒක තමයි. බලන්න සිතුමිනි අදත් මම දැන් කට්ටි පැනලක් දාන්න රෙදා වගේ. අද දා මල්ලිච්චුවේ කොහෙද දිව්වද මොකක්ද එකක් කියලා. හරිද? බලන්න අපි ඊළඟට මේකේ තෝරගත්තා පිටු අංක 61 දින ප්‍රශ්නේ. පිටු අංක 61 දින ප්‍රශ්නේ. දැන් ඔය ෆියුචර් කැරියර් කෙනෙක් ලියා ගන්න ජොබ් එකක් ගැන. වෙනස් ආකාරයේ රචනාවක ටිකක් මම ෆියුචර් කැරියර් ගැන ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ලියන මෙඩිකල් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙනවට අමතරව වෙනත් අපි හිතන්න ඕනේ නැති මාතෘකාවක් ගැන ලියන්න ඕනේ. කේටරින් වගේ එකක් ගැන. ඔය කෑම හදලා විකුණන ඒවා ගැන. ඒ වගේ ඒවා එකක් එන්නත් පුළුවන් සමහරට. එතන ඒ වගේ එකකුත් දැන් මේකේ අද ඉවරනකොට මේ රචනාවට ජොයින් කරලා එකක් කියලා දෙනවා. තාටික වෙනස් ටිකක් කරු ටිකක් දැන් එක දිගට මේක එපා වෙන නිසා මම පොඩ්ඩක් මේකට මූව් වෙනවා. මේ පොඩි නෝටිස් එකක් ලියන්න තියෙනවා මේකේ. නම්බර් 6 ප්‍රශ්නේ මම කියවන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක්. ඔය ඉන්න ප්‍රශ්නේ නැති අය ඉන්නවනම් පුළුවන් නම් ටග් ගාලා පොඩ්ඩක් නෝට් කරගන්න. නිකන් කියාගෙන යනකොට ලියා ගන්න පැන්සල් එකකින් හරි. හිමීට ඔය කොලේක හිමීට නෙමෙයි ටග් ගාලා ලියා ගන්න. හොඳේ. The Interact Club of your school is going to launch programs to improve the English language skills among school children. The Interact Club of your school, ඔයගොල්ලෝ පාසලේ Interact Club එකේ කට්ටිය ඔය Interact Clubs තියෙනවා ඉස්කෝලේ වල එක එක වැඩසටහන් කරන සංගම් is going to launch programs. ඒගොල්ලෝ launch කරන්න යන්නේ LAUNCH launch programs වැඩසටහන දියත් කරන්න. launch කරන්න කියන්නේ LAUNCH launch කියන්නේ දියත් කරන්න. The Interact Club of your school is going to launch programs to improve English language skills. To improve English language skills. භාෂා ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවයන් improve කරන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ කුසලතාවයන් improve කරන්න launch කරන්න යනවා programs. මොනවද අලුත් වැඩසටහන් දියත් කරන්න යන්නේ? කවුද මේ Interact Club එකේ අය? ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ Interact Club එකේ අය යන්නේ දැන් අලුත් වැඩසටහන් දියත් කරන්න. මොකටද? ළමයින්ගේ English language skills දියුණු කරන්න, improve කරන්න among the children, school children. As one of the program, you are going to hold English language related activities competition. As one of the මේකේ තියෙනවනේ ගොඩක් ඒවා. ඒ කියන්නේ as one of the programs මේ වැඩසටහන් ඒ කියන්නේ program එකේ මේ වැඩසටහන තුළ එක එක ඒවා කරනවා. දැන් මේකේ going to launch programs to improve the English language skills among school children. School children අතර school language skills භාෂා කුසලතාවයන් දියුණු කරන්න තමයි මේක කරන්න හදන්නේ. As one of the program මේ program එකේ එක program එකක් විදිහට you are going to hold English language related activities competition එක. English language related activities. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්ධ එක එක ක්‍රියාකාරකම් සහිත තරඟ ටිකක් පවත්වන්න තරඟයක් පවත්වන්න තමයි හදන්නේ. Write a note to be put note මෙතන notice කරගන්න. Write a notice to be put on the notice board
include the following. මෙන්න මේවා ලියනවා න date, time, venue and some of the activities chosen for the competition. මේ තරඟයට තෝරා ගන්නාලද activities ටිකකුයි මෙන්න මේවා තමයි ලියන්න ඕන. මේක notice එකක් ලියන්න ඕන. note එකක් ලියන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ වෙන notice එකක් තමයි මෙතන notice board එකේ දාන්න දෙන්නේ. එතකොට මෙතන Interact Club of your school is going to launch programs. මේ Interact Club එක launch programs to improve English language skills among the school children. එතකොට මේකේ part එකක් විදිහට කරන්න දෙන්නේ English language related activities competition එක. එතකොට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මොකද අපි දමු are you keen on අපිට පටන් ගන්න ඕනේ. Are you keen on English language? or English භාෂාවට දක්ෂයිද? නැත්නම් are you keen on English language? නැත්නම් are you interested? අපිට එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් notice එකේ මුල. Are you interested in improving your English language skills? ඔබේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවයන් improve කරගන්න interested in පිටපස්සෙන් ing දාන්න. Are you interested in improving? Are you interested in improving English language skills? ඔබ කැමතිද ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවයන් දියුණු කරගන්න? මේ මාතෘකාවක් වගේ එකක් නිකන් ලියනවා ප්‍රශ්නයක් වගේ එකක්. notice එක දැක්ක ගමන් නිකන් දැන්වීම කියවන්නේ දාලා. ඔබත් ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතාවය දියුණු කරගන්න කැමැත්තෙන් පසුවන සිසුවෙක්ද? Are you interested in improving your language skills, English language skills? මාතෘකාවක් වගේ දාලා නිකන් පොඩි question එකක් එන විදිහට ඔන්න ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා the Interact Club of අවිදමු Royal College. මේ Royal College එකේ Interact Club එක has organized ඒගොල්ලෝ organized කළා දිනෝ has organized and has launched කියලා මොනවද කියන්නේ has launched a program to improve the English language skills or මේ දියුණු කරන්න among school children. ඒගොල්ලෝ program එක පටන් ගන්න තිනවා. මේක මේ වැඩසටහන මේගොල්ලෝ පවත්වන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තුමු we hope to conduct නැත්නම් we hope to or conduct හොඳයි පවත්වන්න. we hope to conduct නැත්නම් we hope to hold a series කියන්නේ මාලාවක්. a series of quiz competitions කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරඟ. ඊට පස්සේ අපි තුමු දැන් ඔය English language related competition කියලා කියන්නේ මොකද්ද අපි කියන්නේ ඔය oratory competition එක කතික තරඟයක් ඒ වගේම තව recitation වගේ එකක් ඔය RECITI ඔය recitation කියලා කියන්නේ ඔය poem වගේ ඒවා කියන ඔය පද්‍ය ගායනා වගේ එකක් poem recitation එකක් ඊළඟට reading competition එකක් ඒ වගේම grammar competition එකක් ඒ වගේම oratory competition එකක් වාචික අපි දම prompt speech කියලා කියන ඔය ක්ෂණික කතා තරගයක් වගේ PROMPT prompt speech එකක් PROMPT prompt speech කියලා කියන්නේ unprepared speech. ඒ කියන්නේ Taman ලැහැස්ති නැහැ unprepared speech එකක්. ඒ කියන්නේ unprepared speech එකක් කියලා කියන්නේ මේ මොකද ඒකට කියන්නේ අපි කියන්නේ ඒකට unprepared speech එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ prompt speech එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මේ Taman සූදානම් වෙන වෙලාවක් නැහැ එකපාරට ක්ෂණික කතා තරගයක්. prompt speech session එක, reading, grammar, recitation එක, ඒ වගේම creative writing අපිට ඕන ලියන්න පුළුවන්. creative writing නිර්මාණශීලී රචනා ඊළඟ verb games මොනවද games ඔය ක්‍රීඩා තරඟ prompt speech creative writing reading grammar recitation quiz competition එක ප්‍රශ්න විචාරාත්මක රචනා මේ වගේ series of competitions කියන්නේ තරඟ මාලාවක් අය පවත්වනවා such as creative writing prompt speech ඒ වගේ ඒවා on කියලා අපි දිනේ දාන්න on අපි තුමු 25th of December 25 වෙනිදා at 10 am in the school main hall class ප්‍රධාන ශාලාවේදී on 25th of April
in the school main hall මේ පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී මේ ටික අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කියනවා some of the activities chosen for the competition කියන එක මේකේ දීලා තියෙනවා. අපි මූලට ගියොත් මම මුල ටික මතක් කරනවා මේකේ දැන් අපි දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන මුල අපි පටන් ගත්තෙමු. Are you interested in improving your English language skills? නැත්නම් do you love to improve your English language? නැත්නම් are you expecting ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන පසු වෙනවද? Are you expecting to improve your language skills? Here is a chance for you. This is a golden chance for you. This is a golden opportunity for you. මේක ස්වර්ණමය රත්තරන් අවස්ථාවක් ඔබට. ඔයගේ අපි notice එකේ ලස්සනට දානවා. Are you interested in improving your English language skills? නැත්නම් a special නැත්නම් a launch program to improve the English language skills among students. Launch කරන program එකක් කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ the Interact Club of your Royal College has launched a special program to improve, to uplift. නැත්නම් නිතරම improve දිනේ කැමති නැත්නම් to upgrade කරන්න, ප්‍රවර්ධනය කරන්න, upgrade the English language standard, the English language skills among the school children. So we hope to conduct a series of competitions තරඟාවලියක් පදවන such as quiz competition, prompt speech, creative writing, reading, recitation, grammar වගේ on 25th of December at 10 am in the school main hall පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී මේ සඳහා ඔබ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න කැමති සියලු දෙනාට අපි ආදරයෙන් සාදරයෙන් ආරම්භ කරනවා. අපි මෙහිදී අපි සාදරයෙන් ආරම්භ කරනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න කැමති සියලු දෙනා මේ තරඟවලට සහභාගී වෙන්න කියලා නැත්නම් ඇප්ලිකේෂන් එවන්න කියලා අපි සියලු දෙනාට සාදරයෙන් ආරම්භ කරනවා. We cordially invite all of you අපි සියලු දෙනාට to send your applications ඔයගොල්ලන්ගේ applications එවන්න කියලා to send the secretary Interact Club Royal College එකේ on or before අපි තුමු 20th of December 30ට 20ට පෙර ඔබේ සියලුම applications එවන්න කියලා we cordially invite all of you සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා and to send your applications applications එවන්න කියලා on or to the secretary Interact Club Royal College එකට on or before එදින හෝ මෙතන පෙර on or before 20th of December 20 හෝ එදිනට පෙර secretary ලැබෙන විදිහට මේ applications එවන්න කියලා මේ පැත්තේ යටින් කියනවා all are welcome කරගෙන thank you මේ පැත්තේ ලියනවා මේ පැත්තේ අස්තන් කරන the secretary අස්තන් කරනවා Interact Club එකේ මේ පැත්තේ දිනේ දාන්න notice එක ඉවරයි notice board එකේ දාන notice එකක් අපි මූල පටන් ගත්ත තැනම කාර්ය පටන් ගත්තේ are you interested in improving your English language skills නැත්නම් do you like are you expecting to improve your English language skills? Here is a chance for you. The Interact Club launched to program එකක් launch කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා for this they have launched and they have decided that and we hope to launch a series of programs, a series of competitions තරඟ මාලාවක් series එකක් a series of competitions such as අර මම කිව්ව set එකක් මොකද මේකේ තියෙනවා some of the activities chosen for the competition මේ competition එකට තෝරගත්ත යම් ක්‍රියාකාරකම් ටික මොනවද creative writing එකක් grammar එකක් ඒ වගේම reading oratory ඒ වගේ prompt speech ඒ වගේ ටිකක් අපි ක්‍රියාකාරකම් ටිකක් බලනවා ඒ වගේ venue එක අපි ලිව්වා ස්ථානයේ school main hall එකේ time එක ලියන්න කියලා තියෙනවා වෙලාව අපි ලිව්වා date එක ලිව්වා ඒකට ආරාධනා කරා applications එවන්න කියලා ලිව්වා secretaryට බාර දෙන්න කියලා ඕන send නැතුව නිකන් I cordially invite you to hand over කරන්න බාර දෙන්න ඕන නම් නැත්නම් ඔය එවන්න කියනකොට හරි hand over මෙතන හොඳයි ස්කෝල් නිසා submit කියන්නේ SUBMIT submit කියන්නේ බාර දෙන්න ඒ අයිතිම් පත්‍ර බාර දෙන්න කියලා නැත්නම් submit හරි hand over අතින් ගිහිලා බාර දෙන්න hand over කරන්න නැත්නම් submit කරන your application forms to the secretary Interact Club එකේ secretaryට මේ applications බාර දෙන්න කියලා මේක ලියන්න පුළුවන් අපට. දැන් notice එකත් හරි අපි ඊළඟ එකත්
ප්‍රශ්න දෙකක් දැන් කරා. මම ලියන්න වෙලාව දෙන්න ඕන. අතරම දැන් මේ කරන් යන්නේ එච්චර සාර්ථක වෙන දැන් ලියන්න වෙලාව දුන්නොත් ආයි හොයන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ළමයි ඊළඟට. නැත්නම් මේ ලියන්න ඉන්ටර්වල් දෙදී කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපිට තියෙන දවසේ චුට්ටක් දෙනවා ලියන්න දෙනවා පැය විනාඩි 30ක් විතර ආයි ලියුණාට ඒවා එවන්න කියනවා ආයි ලියනවා. නැත්නම් අපිට හම්බෙනවා නම් අපිට පන්තියේ අපිට සජීවීව මුණ ගැහෙනවා අපි ඒ ආකාරයට නේ කරන්නේ. දැන් කියනවා දැන් ලියන්න ළමයි කියලා අපි පොඩි වෙලාවක් මම ඉන්නවා නිකන් ලියන්න. දැන් මේක ඔන්ලයින් තාක්ෂණයේ මේ ඩිස්ටන්ට් ලර්නින් කියන එකේදී මම දන්නේ නැහැ මේක කොයිතරම් දුරට සාර්ථක වෙයිද කියලා. මොකද ඒ තරම් ළමයි වංචනිකයි. ඒ තරම් ළමයි වංචනිකයි. කියන්නේ අපි තුමු ළමයි ඉන්නවනම් එහෙම මේ ඒක ලියලා ටක් ගාලා ඉවරන සමහරලාට එහෙම සැදී පැහැදින ළමයි ඉන්නවනම් ටක් නැත්නම් ඕක දැන් මේක ඉන්ටර්වල් එකක් දුන්නොත් එimhe ඊට අම්මලාගේ මටත් චෝදනා වගේ මේ ගිහිල්ලා පිස්සු කෙලි එළියේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ පන්ති ඉවරයි කියලා ඒක ඊට නාට්ටි බලනවා ඊට පස්සේ ඒවටි කරන්නේ ඊළඟට ඒ වෙලාව ඇතුළත ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මේ අපි කරන වෙලාව වැඩක් නැහැ මේ 10 ළමයින්ගේ මම දැක්කා මේ ගෲප් එකෙත් අර මේ මම නිකන් ඔය නිකන් ඉන්න ගමන් චෙක් කරනවා ඉතින් 10 ළමයි නම Zoom වලින් ඉගෙන ගන්නවා කියලා මොනවද වේද කියලා මම කල්පනා කරේ සමහර අම්මලාගෙන චෝදනා දැන්ටවත් එනවා සමහර අම්මලා මටමත් කිව්වා මොකක් කරන්නද ෆෝන් දෙන්න බෑ අර එමේ කියලා. ඉතින් මොනවා කරද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඕවට. අර ඔළුව හොඳ නැති උන් ඉන්නවා TikTok කරන්නේ උන්. TikTok කරන මම මේ දැන් මගේ මේ උදාහරණයක් විදිහට මේ මොකද්ද මේ දැන් මේ කැමරාව හයි කරලා තියෙන ට්‍රයිපෝඩ් එක ගෙන්න ගියාම ට්‍රයිපෝඩ් ගෙන ආපුවා 100ක් විතර ඉවරයි කිව්වා. ට්‍රයිපෝඩ් 100ක් විතර ඒ කඩේ ලොකුම කඩයක් ඒකේ ට්‍රයිපෝඩ් ඉවරයි කිව්වා ගෙනාවා අන්තිම දෙකක් තුනක් විතරලා දුන්නේ. මේ යා මම ඔච්චර ට්‍රයිපෝඩ් මොකටද ඉතින් ට්‍රයිපෝඩ් එහෙම යනවා ගුරුවරයෝ එල ගන්නවා කියලා මං හිතුවේ ඉස්කෝලේ ඉන්න මොනවාද මොකද ගුරුවරු මොන ගුරුවරුද මේ TikTok කරන ගෑල්ලම ඇවිල්ලා අරන් යනවා ඔක්කොම TikTok කරනවා. ඉතින් මේ ඕක තමයි තත්ත්වය. ඉතින් ඒව බලනවා ඊට පස්සේ ඒව බලනවා ඒව ළමයි ඒව දානවා. ඉතින් ওই නිසා ඔය ඉගෙන ගන්න එකටත් වඩා ඒ දේවල් ඇවිල්ලා ඉතින් දැන් මේ වෙද්දි ඕව හරහා. ඒක පන්ති කවදාද පටන් ගන්නකොට කොයිතරම් ඒ ලිවීමේ සහ ඒ තමුන්ගේ දින කුසලතාවයන් කොච්චර පහළට බහැලාද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද එක්සෑම් එකක් නැති නිසා යම් කිසි ආකාරයක මේ ඇසෙස්මන්ට් එකක් ඒකේ යම් ආකාරයකින් ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම රයිටින් කොහොමද ග්‍රැමර් කොහොමද ස්පෙලිංස් කොහොමද අපිට මේ කරන්නම දෙයක් නැති ඔප්තන තමයි මේ ඔන්ලයින් වලින් උගන්වන්නේ මේ නිකම්ම නිකන් ඉන්නවා කියන්නේ. නමුත් ඉතින් ඔය රැල්ලට ඔය ඔන්ලයින් කරනවා කියලා ඔය රැල්ලට ඔය ඉඳීම තුළ ලොකු දේවල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමන් අවංකව දැන් ඔය ලියනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි රචනා පන්තිය තව රචනාවල් අර එහෙම කරලා නතර කරලා පස්සේ තමන් අවංකව ඒක ලියන්න. ඒක තමන් අවංකව ලියන්න. ඒ ලියන ප්‍රශ්න ටික. එතකොට තමන් නිතරම අවංකව ලියන්න. එතකොට නිතරම කල්පනා කරන්න මම අවංකව මගේ ස්පෙලිංස් ටික හදා ගන්නවා. මගේ ස්පෙලිංස් ටික හදාගෙන ස්පෙලිංස් මම කල්පනාවෙන් ලියනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි පන්ති ඉනකොට ස්පෙලිංස් වැරදුනොත් අපිට ලියනකොට බලන්න ගොඩාක් වැරදි තියෙන ළමයින් ස්පෙලිංස්. ඉතින් ස්පෙලිංස් බැරි ළමයි හොඳ වෙලාවක් මේ වෙලාවේ ස්පෙලිංස් හදා ගන්න. සමහර ළමයින්ගේ කාලේ කියන්නේ කාලේ ඉස්කෝලේ පන්ති කට මේ නහය ළඟට හුස්ම හිර වෙන්න බැරි පන්ති දාගත්තාම කවුරු හිතනවද? එහෙම වැඩ පුළුවන් වෙනවා කියලා මම නම් හිතන්නේ පන්ති 100කට ගියත් වැඩක් නැහැ. ওই කුසලතාවයන් තමයි දිනු කරගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා දැන් කුසලතාවයන් දිනු කරගන්න සියලු දෙනා ඉන්නකොට ඒක ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් හදා ගන්න. ඒ කියන්නේ කියවන්න, පොත් කියවන්න සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි පොත් කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් ගියාම තව මොනවද ඉංග්‍රීසි වලට කියලා යෙදෙන්න පුළුවන් වද නිතර ලියන්න. ට්‍රාන්ස්ලේට් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඔය 10 ළමයි 9 ළමයි මම ආරාධනා කරනවා. ඔය පුංචි කතා පොත් තියෙනවනේ. පොඩි කතා පොත් එහෙම තමුන්ගේ පොඩි කාලේ තමුන්ලා ගත්ත කතා පොත්. ඒ කතා පොත්වල ඒ කතා පොතක් අරගෙන ඒ පොතක නිකන් try එකක් දෙන්න. ඒ කතා පොත අරගෙන කතා පොත ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. ඒතකොට තේරෙනවා තමන්ගේ ඉංග්‍රීසි කොච්චරද. එක වචනයක් එක පේජයක් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න අමාරුයි. සිංහලෙන් ලියලා තියෙන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. කතාව. අපි දැන් කතාව අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. අපි දැන් මොකක් හරි එකට කතාව අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන ඒ කතාව ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට අපි සිංහලෙන් මොකක් හරි එකක් දකින්න ඒ සිංහලෙන් දකින්න එක අපි පේලියක් මොකක් හරි දකින්න ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. ඒ ට්‍රාන්ස්ලේට් එක හොඳට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දන්නේ නැති වචන ආපු ගමන් ටක් කරලා එතකොට අපිට පුළුවන් ඩික්ෂනරි එකක් රිෆර් කරන්න. එතකොට Tamanට පුළුවන් ද කතාවක් ඩෙවලොප් කරන්න. සිංහලේ තියෙන කතාවක් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉංග්‍රීසියෙන් ඩෙවලොප් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න චුට්ටක් චෙක් අප් කරලා හොඳ වැඩක් මම කිව්වේ නිකන් ඉන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි වෙනුවෙන් කරන්න. එහෙම කරන්න ඉතින් ගොඩක් අයට වෙලාව නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම හදා ගන්න ඕමනාවක් නැහැනේ. පේපර් වලට ලියන්නම මේ දැන් අපි මේ වෙලාවේ මේ පේපර් දීලා තියෙන ළමයින්ට දීපු පේපර්ස් ඉවර කරන්න ඕන. අපි සිලබස් එකක් වගේ කවර් කරන්න ඕන. මේ ළමයින්ට මේ පේපර්ස් දීලා දෙන්න නිසා සිලබස් එකක් වගේ කවර් කරන්න ඕන නිසා මේ ටික දැන් දීලා තියෙන්නේ. නමුත් මේකෙන් ඇත්තටම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දීපු පේපර්ස් ටික කවර් කරනවා කියන එක විතරයි. නමුත් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ළමයි ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා කියන එක ඒක ජීවිතේට ඕන එකක්. සමහර ටර්ම් ටෙස්ට් නෑ. දැන් මේ ළමයි දෙන ළමයින්ට කලර්ස් පෙන්වන්න
දෙවනි වාරේ කලර්ස් පෙන්වන්න ටර්ම් ටෙස්ට් එකකුත් නැහැ. තර්ඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් එකකුත් නැහැ. සමහර ළමයින්ට පළවෙනි වාරෙත් නැහැ, දෙවනි වාරෙත් නැහැ, තුන්වෙනි වාරෙත් නැහැ. සමහර ළමයින්ට ඉතින් මුළු අවුරුද්දෙම ඇසෙස්මන්ට් එකක් කරන්න. එහෙම නැතුණාට මොකක් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ආයි ළඟට කවදා හරි ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත දවසකට ඒ පටන් ගන්න දවසට තමයි ඇසෙස්මන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට තමන්ට තේරෙනවා තමන් ඒ අතර වාරේ තමන් නිකන් හිස්ව ඉදියනම් ඒ අතර වාරේ අඩු වෙච්ච අඩුව කොයි තරම්ද කියලා තමුන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් ළමයි තරගකාරීව ඉස්සරහට ගිහිලා තිනවා නම් අන්න කොහේ හරි දෝෂයක් වෙලා තිනවා. අන්න ඒකෙදී හොයා ගන්න පුළුවන් තමන්ට මොකද උනේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට COVID-19 නිසා ගෙදර ඉඳියා කියලා ඒක එක්ස්කියුස් එකක් වෙන්නේ නෑනේ. වයසට යනවනේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඇඟපත වැඩෙනවා, උස යනවා ළමයි, කනවා බොනවා ගෙවල් ඉන්නවා. ඉතින් වයස යනවා. දැන් 8 9 ළමෙක් දැන් ඒ ළමයි 10ට ගිහිල්ලා 10 ළමයි දැන් 11ට ගිහිල්ලා. ඒ ළමයා ශ්‍රේණියක් ඉස්සරහට ප්‍රොමෝට් වෙලා එතකොට ඒ ළමයා ඒකේ ඉන්න ඉදියේ නෑ, ඒව වැඩක් නෑ. කතන්දර සියලු ළමයි ලංකාවේ ළමයි ඉතින් ස්වයංක්‍රීයවම ප්‍රොමෝට් වෙලා අලුත් ශ්‍රේණියකට. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ වැඩ කෙරුන්නේ නෑ, ටර්ම් ටෙස්ට් තිබුණේ නෑ කියන එක අදාළ වෙන්නේ. ඒ අදාළ මට්ටමකට ව්‍යසනයක් නිසා වෙලාවේ විභාග තියන්න බැරුණා මේක වෙනම කතාවක්. තමන්ගේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ මේ මට්ටමට. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 9 ළමයි 10ට ගියාම අපිට ගිය අවුරුද්දේ 9 කෙරුන්නේ නැහැ කියන එක උදා එක්ස්කියුස් එකක් නෙමෙයි. 10 මට්ටමේ ඉන්න ඕනේ ළමයි 10යි. ආයි 9 උගන්නන්න බෑ 10ට ගිහිල්ලා. 10 ළමයි 11 මට්ටමේ ඉන්න ඕනේ දැන් එනකොට. දැන් 11 එකක් කරත් ඕලෙල් පේපර් එකක් වගේ දෙන්න මට්ටමේට දැන් හදාගන්න වුණත් ඒත් කරන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමේ 11 ළමයි ඉන්න ඕනේ දැන්. ඒකයි දැනුම හදා ගන්නවා කියන්නේ. නැත්තම් මේ දැන් අපි නෑනේ දැන් අපි තාම 8 වගේ පොඩි මානසිකත්වයෙන් හිතන්න එපා. තාම 9 වගේ තාම මේ 10 වගේ එහෙම කියලා හිතන්න එපා. තමන් ශ්‍රේණි එක තැන පල් වෙනවා වගේ වැඩක් වෙන්නේ ලෝකේ කරගෙනවා. එක්සෑම් වට යනවා තමන් එක තැන ඉඳලා ඒක කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකට තමන් සෝරි වෙනවා අන්තිමට. ඒ නිසා මම මේ දැන් ලියන අයගේ මම බැලුවා එදා මේ ගියේ පෙරදම එදා ලියලා දාපු වගේ පට්ට වැරදි දිනවා සමහර අයගේ. මට වැරදි හදන්න බෑ මේකේ. මම කිව්වා එදා එවන්න කියලා ලියපුවා. හරියට වැරදි දිනවා හදන්න බෑ වැරදි මට. මම බැලුවා ඒක හදන්න ක්‍රමයක් තියෙනවාද කියලා. දැන් මම ලියාගෙන හදන්න ඕනේ වැරදි. මම දැන් බැලුවා දැන් මේක හදන්න එඩිට් කරන්න පුළුවන් මේකක් තියෙනවද කියලා මම අහුවා එක්කෙනෙක්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ඒවා එඩිට් කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් එඩිට් කළා මම එඩිට් කරලා නැහැ. ඉතින් මම එඩිට් කරලා එළියපුවා. ඉතින් ඒව එඩිට් කරන්නත් බෑ සමහර ඒවා. හොඳට හිටි. හරියට වැරදි තියෙනවා ලියනවා සමහර ඒවා. ඉතින් කමන්නේ මම සාපේක්ෂව නොලියම ඉන්නවට වැඩිය නිකන් හරි වැරදින් හරි ලියන එක අගය කරනවා. නමුත් ඉතින් සෑහෙන මීට වඩා ගොඩක් ලොකු තැනකට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. අපේ ලිවීම හදා ගන්න ඕනේ. තව එක රචනාවක් අපි අද දවසේ මේ ටියුටර්ලින් අන්තිම රචනාව මේ ටියුටර්ලින් එතනින් එහාට ලියන පස්සේ ඔක්කොම සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. 9 ළමයින්ගේ මම හිතන්නේ රචනා ඇති මේ රචනා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ අයගේ රචනාම ලබන සතියේ ගන්නවා. මේ එන සතියේ පන්තියේදී ඒ අයගේ රචනා සාකච්ඡා කරන්න. මේ ඒ අයගේ රචනා තමයි 9 ළමයින්ගේ රචනා වලට තමයි ලබන සතියේ මම අවස්ථාව දෙන්නේ. මේ දැනටත් ඒගොල්ලෝ 10 ළමයින්ගේ රචනා වලට සමන් දෙන්න. දැනට මේ 9 ළමයින්ගේ රචනා. අපි දැන් මේක ටිකක් අමාරු රචනාවක්. අපි මේකෙන් තෝරගමු. මේක අපි මේක ලියුවා මට මතකයි transportation in the past and in the 2050th කියන එක අපි මතකයි ඒ වගේ transportation ගැන අපි ලියුවා ඉස්සර ඒව ගැන. මම මතකයි 10 ළමයින්ට මම රචනාව දුන්නා. the life in the future කියන එකත් අපි අනාගතයේදී කොහොම වේද කියන එකත් අපි ඒ වගේ අනාගතයේ මෙහෙම වෙයි. මතකද පිරිමි ළමයින්ට කත්නු වල මතකද රචනා පන්තියම කරා අනාගතයේ මෙහෙම වෙයි කියන රචනාවක් අපි. මතකද? මතකයි. ඔව් ඒ රචනා කරලා තියෙන්නේ ගොඩක් ඒවා. ඒ නිසා අපි මේක උඩ තියෙන පළවෙනි රචනාව කරමු. මෙන්න මේ රචනාව ලියා ගන්න හැමෝම. How to be a successful person. How to be a successful person. How to be a successful person. මෙන්න මේවා work hard ඊළඟට learn from your mistakes. Never give up. And the goal until you reach it. ඊළඟ පොයින්ට් එක try your best. මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. Work hard, learn from your mistakes, never give up and the goal until you reach it. Try your best. මේ පොයින්ට්ස් ටික. How to be a successful person. හිමිට ලියා ගන්න ඔය ප්‍රශ්න ඇති අය දැන් හිමිට.